This conference will now be recorded. In today's class, we are going to learn about elastic load balancing, snapshots, and elastic IPs. So, by using EC2 instance, whatever the burden we are going to give on our instance. So, మన instance మీద ఏ traffic అయితే పడుతుందో ఎంత burden పడుతుందో. So, how to share the traffic among the instances. సో EC2 instances మీద ఎలా మనం లోడ్ అనేది ఈక్వల్లీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం. అండ్ స్నాప్షాట్స్. సో నిన్న S3 లో ఎలాగైతే రెప్లికేట్ చేసామో సేమ్ బకెట్ ని ఎలా అయితే రెప్లికేట్ చేసామో బై యూజింగ్ స్నాప్షాట్స్ సేమ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని విల్ క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్. సో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే మనం లాంచ్ చేస్తామో ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి సో దాన్ని ఎలా కాపీ టెంప్లెట్ తీసుకోవాలి. సో we'll see in that snapshots and elastic IPs. So for every instance, we get an public IPv4 address. So ప్రతి ఇన్స్టాన్స్ కి కూడా మనకు ఒక పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అనేది వస్తుంది. By using this public IPv4 address, so ఏదైతే IP అడ్రస్ ఉంటుందో ఈ IP అడ్రస్ నుండి so if we copy that IP address and paste it in the new tab, we'll get the output page. So మీరు లాంచ్ చేసిన ప్రీవియస్ ఇన్స్టాన్సెస్ లో Ubuntu and Linux instances మీరు చూసినప్పుడు so whether it may be the Apache 2 page or Linux Nginx page, so మీకు అవుట్పుట్ పేజ్ లో ఒక పేజ్ అనేది వస్తుంది, డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్. either it may be the Apache 2 or it may be the Nginx page. సో అక్కడ నుండి మనం ఒక పాత్ ని గెట్ చేసుకొని సో హౌ టు రీప్లేస్ అవర్ అప్లికేషన్, సో మన వెబ్సైట్ ఏదైనా ఉంటే ఎలా హోస్ట్ చేయాలి. సో బై యూసింగ్ దిస్ IP అడ్రస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ this IP address is not providing for us. So ఒకవేళ మనకి IP address provide కాకపోతే how to allocate IP addresses. So we'll see that in the service elastic IPs. So today's concepts are these three concepts. So I'm opening the AWS management console, and in AWS management console in services tab we'll go for EC2 under compute domain. So this is the AWS EC2 management console. మనం ఏదైతే సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తామో ఆ సర్వీస్ ని మెన్షన్ చేస్తూ ఆ డాష్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాష్ బోర్డ్ ని సో EC2 కన్సోల్ లేదంటే VPC ఓపెన్ చేస్తే VPC మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. సో ఫర్ this is the EC2 management console, and you are already aware about these slots, running instances, volumes, key pairs, elastic IPs. సో వీటిలో మీరు ఓన్లీ ఇన్స్టాన్సెస్ మాత్రమే రన్ చేశారు ఇప్పటి వరకు కూడా. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ స్నాప్షాట్, సో ఒక ఇమేజ్ ని ఎలా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. For this I'm going to launch an instance. Click on launch instance. So for launching an instance, there will be the 7 steps. By using these 7 steps, we can successfully launch an instance in cloud. So AWS cloud lo మనం ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేయాలి అని అంటే based on these 7 steps ఒక ఇన్స్టాన్స్ ని క్లౌడ్ లో లాంచ్ చేస్తాం. In the first step, this is choose an Amazon machine instance.
సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్. సో మనం ఏదైతే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి మనం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ templates, so whatever the templates here we are seeing, these templates were provided by the AWS. సో ఇవన్నీ కూడా AWS వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన టెంప్లెట్స్ అండి. by using these templates, సో వీటిలో నుండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ Amazon Linux AMI 2018.03.0 HVM in the second one. So I'm going to choose the second template, second AMI, Amazon Linux AMI. And in the second steps, you can choose so different types of storage classes are there. Sorry, different types of instant types are there. Here you can see general purpose, compute optimized, GPU, memory optimized, storage optimized, machine learning. So there will be a different types of instances. So e instances lo nundi how to allocate or how to configure your server. So మీ server కి ఎన్ని VCPU పెట్టాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే how much of memory you want to assign, how much of VCPUs, how many of VCPUs you want to allocate to your server. సో దాని మీద బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి సెట్ చేసుకుంటాం. Here for a free tier we are taking general purpose T2.micro. So we are taking from the family general purpose and the type is T2.micro. T2 means tiny to turbo. The family is the general purpose and the type is T2. T2 means tiny to turbo. Here you can see a lot of things. So ఇక్కడ మనకి based on the VCPU మీద ఈ టైప్స్ అనేవి క్లాసిఫై అయినాయండి. T2.nano, micro, small, medium, large, X large, double X large. So all these things. So ఇక్కడ మనం తీసుకుంటుంది for demo purpose or for our practical session. We are taking free tier eligible of 1 VCPU and 1 memory of gigabyte for our instance. And the next configure instance details. Here we are going to choose how many number of instances to launch in auto scaling group. So ఇక్కడ మనకి auto scaling అంటే ఏంటండి, for example if you take a server and the server has the capacity of 1000 VCPUs or so 1000 per IOPS. సో ఎట్ ఎ టైం మనం ఒక సర్వర్ మీద ఒక 1000 VCPS మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, లేదు అని అంటే సో 1000 మెంబర్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇచ్చాం. సో ఎట్ ఎ టైం EC2 ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి యాక్సెస్ ఫర్ 1000 మెంబర్స్. అంటే మన సర్వర్ లో ఏదైతే అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తామో ఆ అప్లికేషన్ కి ఓన్లీ 1000 మెంబర్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇచ్చాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ విల్ బి ద +1 మెంబర్, సో ఇంకొక అడిషనల్ గా ఇంకొక మెంబర్ కానీ లేదంటే 1 or more మెంబర్స్ కానీ మన సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అవర్ సర్వర్ మే గెట్ సర్వర్ డౌన్ ఆర్ సర్వర్ క్రాష్. సో మనకి సర్వర్ డౌన్ ఆర్ సర్వర్ క్రాష్ అని వస్తుంది. సో మనం లైవ్ గా కూడా కొన్ని జాబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ కానీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సో అప్లై చేసుకోవడానికి ఓపెన్ చేస్తే పీక్ టైమ్ లో ఇట్ విల్ షోస్ సర్వర్ డౌన్. సో చాలా మంది యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సర్వర్ అనేది సర్వర్ డౌన్ అయింది, లేదంటే షట్ డౌన్ చేసాము, మళ్ళీ కొంత టెక్నికల్ ఇష్యూస్ తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. సో అంటే ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సర్వర్ మైట్ గెట్ ఇంక్రీస్డ్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే సర్వర్ మీద బర్డెన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో అందువల్ల ఆ సర్వర్ అనేది సర్వర్ డౌన్ లోకి వెళ్తుంది, లేదంటే కాసేపటికి క్రాష్ హ్యాంగ్ అవ్వడం అలా ఉంటుంది. సో దీనికోసమనే AWS is providing auto scaling concept. So auto scaling concept means whenever the server gets 1000 members of on my application, so నా అప్లికేషన్ ని 1000 members యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. Whenever the additional 1 member came to access my server, this auto scaling concept is ready for
టు క్రియేట్ అనదర్ సర్వర్ ఆటోమేటికల్లీ. సో అంటే ఇంకొక సర్వర్ ని సేమ్ సర్వర్ ని సో 1000 మెంబర్ యాక్సెసిబుల్ తో మళ్ళీ నాకు ఇంకో EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. సో ఐ డు నాట్ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ అనదర్ సర్వర్ విత్ మై ఓన్ హ్యాండ్స్. సో అంటే నేను మళ్ళీ నా ఓన్ గా వెళ్ళి మళ్ళీ సర్వర్ ని లాంచ్ చేసుకొని ఈ సర్వర్ ని ఉన్న సర్వర్ కి అడాప్ట్ చేసుకొని సో ఇదంతా నేను చేసుకోనక్కర్లేదు. ఆటోమేటికల్ గా ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది సో ఇట్ విల్ లాంచ్ ఎ సర్వర్ ఆటోమేటికల్లీ based on the limit. సో మనం ఎంతైతే లిమిట్ ఇస్తున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ my server accessibility is greater than or equal to 80%. సో అంటే నా సర్వర్ మీద 80% కంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ యాక్సెస్ అయితే కనుక సో ట్రాఫిక్ అనేది 80% కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లాంచ్ అన్ EC2 సర్వర్. సో మళ్ళీ నాకు ఒక EC2 సర్వర్ అనేది ఆటోమేటికల్ గా లాంచ్ అవ్వాలి. హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఫర్ అవర్ ఆటో స్కేలింగ్. సో ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ కి ఇక్కడ మనం ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది ఇస్తామండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, ఈ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ మీద బేస్ చేసుకొని నాకు ఇంకొక EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది విత్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, నేను ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే ఫస్ట్ నేను ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేసుకున్నానో సేమ్ సర్వర్ ని ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తుంది. In the third step, so here we have to give how many instances. So ఇక్కడ నేను చెప్తాను కదండి, ఈ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అవ్వగానే I want to launch an another server. So dynamical గా ఇంకొక సర్వర్ లాంచ్ అవ్వాలి. ఒక సర్వర్ ఆర్ 2 సర్వర్స్ అంటే 1 or more సర్వర్స్. సో ఎట్ ఎ టైం మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఆఫ్టర్ రీచింగ్ దిస్ థ్రెషోల్డ్, హౌ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు లాంచ్ బై యూజింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఆ నెంబర్ ని మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటామండి. either it may be the 1, 2 or 3. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లిమిట్, మీ సర్వర్ మీద అంటే మీ అప్లికేషన్ మీద ఉన్న కస్టమర్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని సో ఎట్ ఎ టైం మీరు ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ ని లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ టేబుల్, ఇన్ నెట్వర్క్ స్లాట్ యూ కెన్ చూస్ VPC ఫ్రమ్ ద డిఫాల్ట్ ఆర్ యువర్ VPC. సో మనం అంతకు ముందు క్లాస్ లో మీరు ఆల్రెడీ ఒక VPC ని క్రియేట్ చేశారు కదండి. యు మే టేక్ దట్ VPC ఆర్ యు మే టేక్ దిస్ VPC default. తీసుకోవచ్చు, డిఫాల్ట్ VPC అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన VPC అయినా. సో ఇన్ విచ్ సబ్నెట్ యూ వాంట్ టు whenever you are going to create your services, make sure that your region in North Virginia. సో ఇక్కడ నాది ముంబై ఉందండి. సో దట్స్ వై షోయింగ్ ఓన్లీ few subnets. So I am going to change this region to North Virginia. సో నార్త్ వర్జీనియాలోని ఎందుకనంటే AWS లో జరుగుతున్న అన్ని సర్వీసెస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా వర్క్ అయ్యేది నార్త్ వర్జీనియాలోని. ఇఫ్ వి టేక్ ద అనదర్ రీజియన్స్, సో మనం అనదర్ రీజియన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ యు మే ఆర్ మే నాట్ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ దట్ సర్వీసెస్. సో కొన్నిటికి ఆథెంటికేషన్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఆథెంటికేషన్ ఉండదండి ఆ రీజియన్స్ లో. సో అందుకని ట్రై టు చూస్ నార్త్ వర్జీనియా యాజ్ యువర్ రీజియన్. మేడం ఒక స్మాల్ డౌట్ మేడం. సార్ చెప్పండి సార్. మేడం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా వీఆర్ యూజింగ్ T2 free tier 1, isn't it or not, as a second step? Okay, second sir. step we are using T2 free tier, in that only one virtual CPU is allowed to us. Yes sir. ఇప్పుడు మరి కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్స్టాన్సెస్ లో if we try to use more instances, then will it accept? Okay. సారీ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా. అంటే సెకండ్ స్టెప్ లో మనం చూస్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ ఉంది కదా మేడం, ఆ ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ లో T2 డాట్ T2 మైక్రో
T2 మైక్రో యా yes sir, T2 వాడుతున్నాం కదా. ఇందులో మనకి ఓన్లీ Yes. 1 వర్చువల్ సిపియు అని ఉంది కదా. సో మరి ఇక్కడ 1 వర్చువల్ సిపియు ఉన్నప్పుడు yes మన sir. ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ లో కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకదానికంటే ఎక్కువ పెడితే మనకి అది Okay, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, ఏమైనా ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తుందా? you are saying that number of instances ఇక్కడ మనం తీసుకుంటుంది అదేనా సార్? అవును మేడం. ఇక్కడ మీరు సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు అంటే యు ఆర్ చూసింగ్ 1 vCPU ఫర్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. సో మీరు 1 vCPU తీసుకొని ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఓకే సార్. అలా సో కాదు మేడం. ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మేడం ఒకసారి మళ్ళీ నా డౌట్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇది ఒక వర్చువల్ Okay, సిపియు మాత్రమే అలో చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక వర్చువల్ సిపియు అవును అలో సార్. చేసినప్పుడు మనం అక్కడ మోర్ ఇన్స్టాన్సెస్ తీసుకోవచ్చా, ఒకటి కంటే ఎక్కువ? ఎస్ సార్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే మేడం, అదే నా డౌట్. తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు అనంటే నేను అదే చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు టేక్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ విత్ 1 vCPU. ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ కి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే 2 or more అంటున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ మీద 1000 ట్రాఫిక్ అంటే 1000% ట్రాఫిక్ మాత్రమే అలో చేస్తున్నాను. సో నాకు ఇది 100% ఫిల్ అయిపోయింది అంటే 100% యాక్సెసిబిలిటీలో ఉంది. వెన్ ఎవర్ అడిషనల్ గా ఎవరైనా వస్తే ఈ సర్వర్ అనేది వాళ్ళకి సర్వర్ డౌన్ అని వస్తుంది. సో నాకు అలా కాకూడదు, ఎందుకంటే సో ఇట్ మే గెట్ లాస్ ఫర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. సో నేను ఎక్కడ ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో అయితే చేస్తున్నానో నా ఆర్గనైజేషన్ కి అది లాస్ ఇస్తుంది. సర్వర్ డౌన్ అని అంటే కంపల్సరిగా ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో ఈ సర్వర్ కాకపోతే ఇంకొక సర్వర్ కి అట్లాగా జంప్ అవుతారు అంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకుంటారు. సో ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకోవడం వల్ల నాకుండే కస్టమర్స్ లేదంటే నాకుండే యూజర్స్ మేబీ తగ్గిపోవచ్చు. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు ఇక్కడ ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారో సో యు ఆర్ చూసింగ్ 1 vCPU అండ్ సో హౌ మచ్ ఆఫ్ మెమరీ, సో మీరు ఎంత మెమరీతో అయితే అలొకేట్ చేస్తున్నారో ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఏంటంటే మీరు ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే తీసుకున్నారో సో హౌ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ యూ వాంట్ టు లాంచ్. సో అంటే ఈ సర్వర్ అనేది మీకు కంప్లీట్ గా వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు సో ఆటోమేటికల్ గా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో మీకు ఇంకొక ఇంకొక EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది సార్. సో మీరు ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే తీసుకున్నారో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ లాంచ్ అవుతాయి. ఈ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది ఎన్ని లాంచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎదర్ 1, 2 or 3. సో ఎన్ అన్నది మనం ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని లాంచ్ చేసుకుంటాం సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ 2 ఇస్తే కనుక సో ఈ సర్వర్ అనేది ఫుల్లీ యాక్సెసిబుల్ గా ఉంటాయి. సో అక్కడ 2 ఇస్తే అట్ ఏ టైం 2 ఇన్స్టాన్సెస్ మీకు లాంచ్ అవుతాయి. లేదు 1 ఇస్తే ఓన్లీ 1 ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే మేడం. ఓకే సార్. ఓకే మేడం. సో when coming to the elastic load balancing గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సో when coming to the load balancing సో ఇక్కడ మనకి ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్. సో అంటే ఇక్కడ 100 మెంబర్స్ యాక్సెస్ అవుతున్నారు. సో అడిషనల్ గా 1 మెంబర్ వస్తే కనుక ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ జనరేట్ అండ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో 1 ఇన్స్టాన్స్ మే గెట్ 1000 సో ఫుల్లీ ట్రాఫిక్ లోడ్. సో ఫుల్ లోడ్ అనేది ఒక సర్వర్ మీద పడుతుంది అండ్ ఓన్లీ 1/100th ట్రాఫిక్ మాత్రమే ఇక్కడ సెకండ్ vCPU మీద పడుతుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఏం చేస్తామంటే సార్ విల్ డూ ద లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ how many instances we have launched. For example, if we take only 2 instances, మనం ఇక్కడ 2 instances తీసుకుంటే ఈ 2 instances కి కూడా లోడ్ అనేది ఈక్వల్లీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ 1001 ఉంటే 500 ట్రాఫిక్ మేబీ ఇన్ ద ఫస్ట్ సర్వర్ అండ్ 501 ట్రాఫిక్ ఇన్ ద సెకండ్ సర్వర్. అంటే సో బర్డెన్ అనేది ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి 200 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ మనకి 200 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో
1,000 traffic in one EC2 instance and 200% of traffic in another EC2 instance. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకటి ఫుల్లీ బర్డెన్ అయింది అండ్ ఒకటి 200% మాత్రమే, ఐ మీన్ 200 మాత్రమే ఫిల్ అయింది. అంటే సో ద సెకండ్ సర్వర్ మే గెట్ ఫాస్ట్. సో మనకి బర్డెన్ అనేది తగ్గినప్పుడు సర్వర్స్ అనేవి ఫాస్ట్ గా అవుట్కమ్స్ ఇస్తాయి. సో ఒకటి స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అండ్ స్లోగా అవుట్కమ్స్ అనేది ఇస్తుంది, ఒకటి ఫాస్ట్ అవుట్కమ్స్ ఇస్తుంది. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం we are using elastic load balancing. Then it will share the load 600 on first server and 600 on the second server. So we'll see when coming to the practical session. So mana practical session ku vellinappudu telustundandi. So as of now I'm going to create an instance and ikkada manam region, so మీరు నెట్వర్క్ VPC మీరు క్రియేట్ చేసిన VPC తీసుకోవచ్చు, లేదు అని అంటే కనుక ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉన్న VPC తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సబ్నెట్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రీజియన్స్ ద సబ్నెట్స్ మే వ్యారీ ఫ్రమ్ మినిమం 2 to maximum 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్. సో ఇక్కడ ఈ సబ్నెట్స్ లో మీరు యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సబ్నెట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ డిఫాల్ట్ US East 1. And next add storage. The minimum size of the EC2 instance is for Linux is 8 GB. So minimum configuration వచ్చేపటికి 8 GB minimum తీసుకోవాలండి. For free tier eligibility it is expanded up to 30 GB. It is expanded up to 30 GB. And next here we're choosing the name tag. So I'm using Linux server. I'm going to give a name tag for my EC2 instance. Key is name and the value is Linux server. And next, configure security groups. Here I'm choosing a new security group for a new firewall protection for my EC2 instances. So now EC2 instances ki whatever the traffic I want to allow into my EC2 instance or allow from my EC2 instances. So for this I have already by defaultly chosen SSH and the port range is 22. Protocol is TCP, Transmission Control Protocol. And I want to add one more rule. The rule is all traffic. So why am I choosing this all traffic means here the all traffic port range is from 0 to 65535. So that means if you select on the drop down box you can see I am allowing all these rules. సో ఇక్కడ నాకు ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయండి ఈ రూల్స్ అన్నిటిని కూడా నేను అలౌ చేస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ ఈ పోర్ట్ రేంజ్ లో ఉన్న రూల్స్ అన్నిటిని నేను అలౌ చేస్తాను. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద లైవ్ ఆర్ వెన్ కమింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్, సో మీరు లైవ్ గా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నీడ్ దిస్ ఆల్ ట్రాఫిక్. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోకూడదు. బికాస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ security group means we are going to give some particular firewall rules for our instances. సో అంటే మన ఇన్స్టాన్స్ లోకి సో అండ్ సో సైట్స్ మాత్రమే అలో కావాలి, లేదు అని అంటే సో కొన్నిటిని బ్లాక్ చేస్తాం. సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఏ స్పెసిఫిక్ రూల్స్. కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆల్ ట్రాఫిక్ ఒకవేళ మనం లైవ్ గా తీసుకుంటే సో సమ్ ఆఫ్ ద స్పామ్ సైట్స్, సో మనకి అన్నెసరీ సైట్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా సో అవి మన సైట్ లోకి మన వెబ్సైట్ లోకి రీచ్ అవ్వడానికి మేబీ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఇండివిజువల్ రూల్స్. సో మీరు మీ ఇన్స్టాన్సెస్ కి ఏ రూల్స్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటిని మాత్రమే చూసుకుంటాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో ఐఎమ్ చూసింగ్ ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రూల్స్. సో నేను డెమో కోసమే కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ జస్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ కాబట్టి ఐఎమ్ చూసింగ్ ఆల్ ట్రాఫిక్. సో లేదు అని అనుకుంటే వీ కెన్ యూస్ HTTP అండ్ HTTPS ఫర్ అవర్ వెబ్సైట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మన వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేసుకోవడం కోసం వీ కెన్ యూస్ HTTP అండ్ HTTPS. సో ద పోర్ట్ రేంజ్ ఇస్ ఫర్ HTTP is 80 and for HTTPS is 443. సో నేను ఇలా ఇండివిజువల్ గా తీసుకునేటప్పుడు కన్నా సో ఇఫ్ ఐ చూస్ ఆల్ ట్రాఫిక్ రేంజ్ వచ్చి ఫ్రమ్ 0 to 65535 అంటే 65,535 వరకు కూడా అలవెన్స్ ఉంది. అంటే
it includes HTTP and HTTPS also. So నేను individual గా తీసుకోకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఏ పోర్ట్ రేంజ్. సో అండ్ సో రేంజ్ లో ఉన్న వాటిని అన్నిటిని కూడా అలో చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. So as of now I'm taking all traffic and the source level must be anyway. And next, review and launch. Here you can see Amazon Linux AMI is my instance OS, and next instance type general purpose T2.micro. Here I am choosing security groups, SSH and all traffic. Here you can see one is 0.0.0.0/0. So this is for the IPv4 version, and next :0 is for IPv6. So at present we are just using IPv4. So IP address version 4 ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఇన్ కేస్ మన సర్వర్ కి IPv6 కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఎలో చేయడానికి we are just giving a default IP address. So :0 అంటే ఆ ఫార్మాట్ లో ఉన్న IP ని కూడా in case of future, so future లో IPv6 వస్తే, so this IPv6 also accessible for our instance. So మన instance ని యూజ్ చేసుకొని so IPv6 version కూడా we can access. And then click on launch. I think we already have a existing key pair. So already we have existing key pair, or else if you want to create a new key pair, if you can create a new key pair. As of now I'm choosing existing key pair, or else I'm choosing a new key pair and I'm going to give FTP key. I'm going to download this key pair. So this is the extra layer of security. So మన EC2 ఇన్స్టాన్స్ ని ఏ ల్యాప్టాప్ నుండి అయినా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వితౌట్ దిస్ PEM ఫైల్. సో ఈ PEM ఫైల్ లేకుండా మాత్రం యూ కాంట్ గెట్ ఇన్ టు ద డేటా. సో డేటాబేస్ లో కానీ లేదంటే మీ డేటా చూడాలన్నా మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వీ హ్యావ్ దిస్ కీ పేర్. సో ఈ కీ పేర్ ఉంటేనే మనకి డేటాని రీడ్ చేయడానికన్నా రైట్ చేయడానికన్నా వీ హ్యావ్ పాసిబిలిటీ. So my instance is launched successfully. Now click on view instances. Here you can see. So నేను ఇందాక in the third step I just changed the number of instances from one VCP, I mean one EC2 instance to 2. So in the launch setup to you may see configure instance in the third step. So ఇక్కడ నేను instead of number of instances I'm choosing 2. So that's why you can see I have launched 2 instances. So one is in initializing and the other one also is in initializing step. So మనం అక్కడ ఎంత నెంబర్ ఇస్తామో సో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేవి మనకి లాంచ్ అవుతాయండి. Okay, no problem. We'll use single instance. So I'll give the number Linux server 1. So it is in the initializing state.
So before it comes to the 2x2 checks, we'll go for the conversion of PEM file to PPK. So for this, we have to use the third-party applications from Putty. Open Putty Gen. So I have to load the KeyPay. FTP PEM file. Next. So it will be successfully imported as foreign key. And next we have to save this file as private key. So మనం ఏదైతే PEM file ఇస్తున్నామో ఆ PEM file ని private key కింద సేవ్ చేసుకోవాలండి. Click on save private key and then click on yes. So I'm going to give the same name with .ppk extension. Now, so I got the 2x2 checks. So these PEM files and PPK files. PEM means privacy enhanced mail. So this PEM file is communicated with the Windows server. So ante mana local server lo communicate అవ్వాలి. So మన local server నుండి cloud server తో communicate అవ్వాలంటే we'll use PEM file. ఈ PEM file ని యూస్ చేసుకొని మన లోకల్ సర్వర్ అంటే మీరు ఏదైతే సిస్టమ్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ ఫోన్ మీరు దేంట్లోనైతే యూస్ చేస్తున్నారో సో దాని నుండి మన క్లౌడ్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మన దగ్గర PEM ఫైల్ అనేది ఉండాలండి. సో దిస్ PEM ఫైల్ విల్ బి వర్క్డ్ ఫర్ ఓన్లీ విండోస్ కి యూస్ అవుతుంది. బట్ వీఆర్ లాంచింగ్ లైనక్స్ ఆర్ ఉబంటు. సో ఉబంటు కానీ లైనక్స్ కానీ RHES సో రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ కానీ అలా తీసుకున్నప్పుడు సుసి లైనక్స్ అవి తీసుకున్నప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ PEM టు PPK ఫైల్. సో PEM ఫైల్ లో మనకి అక్కడ కమ్యూనికేట్ అవ్వదండి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ PEM టు PPK. దానికోసమని పుట్టి అనే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ PEM ఫైల్ ని PPK కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. PPK means Putty private key. It will be communicate with the Linux, Ubuntu, RHEL, Red Hat Enterprise Linux, SUSE. So this type of instances తో PPK file అనేది కమ్యూనికేట్ అవుతుందండి. whereas PEM is for Windows. Windows తో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్ గా అంటే we can use PEM file. సో ఈ PEM ఫైల్ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా మనం డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం ఏదైతే కీపేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నామో సో ఆ కీపేర్ అనేది .pem ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉంటుంది. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి విల్ యూస్ పుట్టి అనే అప్లికేషన్ ని థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ యూస్ చేసుకొని సో దీనిలో పుట్టి జెన్ అండ్ putti.exe టూ ఫైల్స్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాము. పుట్టి జెన్ ఈజ్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ పర్పస్. పుట్టి జెన్ వచ్చేప్పటికి PEM టు PPK కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి విల్ యూస్ దిస్ పుట్టి జెన్ whereas putti.exe ఈజ్ ఫర్ టు కమ్యూనికేట్. సో మన సర్వర్ మనం ఏదైతే లాంచ్ చేసామో క్లౌడ్ సర్వర్ ఆ క్లౌడ్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ అవడానికి విల్ యూస్ putti.exe as a కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కింద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ కింద ఇది మనకి వర్క్ అవుతుందండి putti.exe. So as of now, I have converted this PEM file to PPK. Now, I want to copy that IP address, whatever the Linux server I have. So I'm just copying this IP address, and if I paste it in the new tab, you may see my server is refused to connect. So ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది refused to connect. సో దీన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి విల్ యూస్ putti.exe. So this is a putti.exe tab and here host name or IP address. So whatever the IP address we have for our instance, we'll just paste that IP address and next we are using the connection type as SSH, secure shell.
So in the left side of this panel, you can see in the connection SSH. So ఇక్కడ మనకి కనెక్షన్ లో SSH కనిపిస్తుందండి. Double click on the SSH, and then in the SSH you can see authentication AUTH. Click on that and browse your PPK file. Whatever the file we have converted from PEM to PPK, you should browse that PPK file. So ftp.pem. Here you can see, if you click on all files, so one is the ftp key.pem and one is the converted file ppk.ppk. You have to take this ppk file, ftp key.ppk, open. Now then a command prompt will be open for us. So this command prompt is for Linux. So మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో దానికి సంబంధించిన a clear vision purpose, I'm going to change this background. Now login as. So login as మనం ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయితే తీసుకుంటామో we have to give the particular commands. Here I'm using Amazon Linux, the Linux OS which is provided by the Amazon. So for that there will be a login credential, that is EC2-user, and then next. Here you can see, so it is successfully logged into our Amazon Linux AMI. As of now it is in the console user. So దీనికి ఏ పర్మిషన్స్ అనేవి కూడా ఇవ్వలేదండి. సో మనం ఏదైనా లాంచ్ చేయాలన్నా లేదంటే దీంట్లోకి ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా వెబ్ సర్వర్స్ ని, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద sudo permissions, super user to permissions. For this I'm using sudo space su. Then this console user may be convert to EC2-user. సో అంటే console user నుండి root user లోకి కన్వర్ట్ అవుతుందండి by giving this command sudo space su. మేడం, సార్ చెప్పండి. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్. పర్లేదు సార్. మేడం, సపోజ్ ఒక AWS అకౌంట్ నుంచి ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేశారు. ఎస్ సార్. మేడం, అక్కడ అయితే వాళ్ళు పెమ్కి దానికి కీ ఇచ్చారు. ఓకే సార్. అదే ఆ సర్వర్నే నేను వేరే లొకేషన్ లో ఉండి వేరే లొకేషన్ లో ఉండి దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే నాకు ఆ పెమ్కీని మెయిల్ చేస్తే నాకు వస్తుంది, అట్లా నేను అవ్వచ్చా? అవ్వచ్చు సార్. అక్కడ ఆ పెమ్కీని నేను PPK కింద జనరేట్ చేయాలి కదా? Yes sir. The latest version of PPK must be communicate with the cloud instance. So మీరు అంతకు ముందు చేసిన PPK file maybe or may not be useful. So అంటే maybe వర్క్ అవ్వచ్చు లేదా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అందుకని కంపల్సరీ PEM ఫైల్ నే మనం తీసుకోవాలి. ఓకే. నాకు వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా PPK నే పంపిస్తే నేను యాక్సెస్ అవ్వగలను? అదే అంటాను సార్, మేబీ ఆర్ మే నాట్ మనం చెప్పలేము, బికాస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మే బి చేంజ్. ఓకే. సో అందుకని కంపల్సరీ మన దగ్గర PEM ఫైల్ ఉంటే బెటర్. వాళ్ళు మెయిల్ చేస్తే నేను యాక్సెస్ అవ్వచ్చు, దాని నుంచి PPK జనరేట్ చేస్తాను, పుట్టే జనరేషన్ నుంచి. అవును సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. So now by giving this sudo su permissions, this console user may be converted to EC2-user root user. So ఇప్పటి వరకు console AWS console లో ఉందండి. By giving this command, this will be converted to EC2-user root. అంటే మనం ఏదైతే లాంచ్ చేసామో ఆ రూట్ లోకి వెళ్తుంది. Now by using m command,
I'm going to update my server m space update space hyphen y. I'm going to install a web server m install nginx. To restart the server, service nginx restart. To check the configurations of your service, check config nginx on. Now, if you refresh this page, so మీకు ఏదైతే కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదు, నాట్ రిఫ్యూజ్ టు కనెక్ట్ అని వస్తుందో, by using that commands, those commands ని యూజ్ చేసుకొని apt-get is used for ubuntu. Ubuntu OS ki Ubuntu instances ki will use apt-get commands, and whereas for Linux will use yum commands. Yum ni use chestam. సో ఇక్కడ మీకు ఒక పాత్ వస్తుంది చూడండి, /usr/share/nginx/html. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే చూపిస్తున్నారో index.html పేజ్, ఈ HTML పేజ్ అనేది ఈ ఫోల్డర్స్ లో ఉంటుందండి. సో దీస్ ఫోల్డర్స్ ఈజ్ ఇన్ క్లౌడ్. సో మనం ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసామో ఆ ఇన్స్టాన్స్ లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ లో ఈ index.html పేజ్ అనేది ఉంది. So by using this Linux commands, we'll go for that path. cd space. So I want to change directory from EC2 user to HTML. So whatever the path I have, I'm going to that path. usr share nginx HTML. This path is changed to EC2-user to HTML. Now, if you give ls, list of the services in that HTML, you can see .404 error page, 50x.html page, and icons. So whatever the icons you have in that web page, so meeku edaithe page appear aindo aa page lo unna icons, and next so index.html page, and next nginx logo.png. so ivanni kuda manaki cloud lo push ayi unnayandi, cloud lo unnai. For example, if you want to change any modifications here, for example, so unna html page ni manam modify cheyalante, we'll use nano commands. Nano command ni use cheskoni we can modify the existing file. So existing file ni manam change cheyochu. Nano space, so existing html page is index.html. So this is a HTML source code for your page. So edaithe meeku output page appear aindo, so this is the source code for that HTML page. If you want to change this page, so meeku akkada edaithe kanipistundo, for example, if you want to change welcome to nginx దగ్గర, so welcome to AWS FTP and రావాలనుకుంటున్నారు, there will be the shortcuts in this nano editor. మీకు ఇక్కడ nano editor లో మీకు కింద shortcuts ఉంటాయి. If you want to search a word, ఒక word ని select చేయాలంటే we'll use Ctrl W. Where is option? For this I'm using Ctrl W. I want to search a word welcome. Then the cursor will be moved to that word welcome. Here I want to change the existing source code. Unna source code ni nenu change chestunnanu. And if you want to save this code, ee code ni save cheyalante we'll use Ctrl X.
So control X is for to exit. Before going to exit, it will ask to save the modifications. Now type Y and enter. If you refresh this page, you may see welcome to AWS FTP. సో ఇక్కడ నేను FTP ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను చేంజ్ చేశాను. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్, సో ఐ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ వన్ మోర్ లైన్, nano.index control W వెల్కమ్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే అండి, ఈ పేజ్ లో వెబ్సైట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉన్న దగ్గర, సో లేదు అని అంటే కనుక ఒక లైన్ ని నేను యాడ్ చేయాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్వర్ అని. యూ కెన్ సీ వెబ్సైట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో మనకి ఇక్కడ కర్సర్ యూజ్ అవుదండి, మౌస్ యూజ్ అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ కీబోర్డ్ arrows ని యూజ్ చేసుకోండి. This is first side. సో మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో ఈజీగా ఉండడం కోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ మోడిఫికేషన్స్. కంట్రోల్ X Y. If you refresh this page, you may see this is first server. సో ఐ జస్ట్ లాంచ్ ద ఫస్ట్ సర్వర్. సో ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేశాను అండ్ ఆ సర్వర్ లో నేను ఒక పేజ్ అనేది, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్, సో ఒక వెబ్సైట్ ని కాకుండా జస్ట్ ఒక డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్ ని నేను జస్ట్ మోడిఫికేషన్స్ చేసి పెట్టానండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద స్నాప్ షాట్. సో ఏదైతే నేను ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తానో ఈ ఇన్స్టాన్స్ కి ఐ వాంట్ టు గివ్ ద స్నాప్ షాట్, సేమ్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్. Back to the instance tab, I have Linux server 1. Click on actions. So select your Linux server 1 and go to actions. Here there will be a slot called image. By using this image, మనకి AWS ఎలా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారో కొన్ని templates in the first step, choose AMI. So మనం కూడా by using this image we can create our own images for our instances. So మన instances కి ఓన్ గా మనం AMIs అనేవి క్రియేట్ చేస్తామండి. Select your Linux server, go to actions, and in the actions tab you can see image. Now click on create image. Here I'm going to give a name for my image, Linux server image. I'm going to give a name tag, Linux server image, and description. So description is, this server is a snapshot of Linux server. So I'm just giving a small description about that instance. Now you can see same instance volume. Sorry. Actions. Linux server underscore image, and this server is a snapshot of Linux server. Now you can see the same instance volumes we have for the first server. So first server ki ఏ అయితే size తీసుకున్నామో సేమ్ సైజ్ మనం తీసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కనుక యూ కెన్ మాడిఫై హియర్. సో లేదు 8 GB ఆఫ్ సైజ్ నాకు కొద్ది ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఆర్ యూ కెన్ యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్స్. Now click on create image.
So my image is created. Now close. So మనం క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే on the navigation panel. Here you can see in the images tab there will be the AMIs. So ఇక్కడ మనకి AMIs ఉంటుందండి లెఫ్ట్ సైడ్ డాష్ బోర్డ్ లో, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ లో స్నాప్ షాట్స్ అనేది. వన్స్ మనకి స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయితే AMI అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. If you click on AMI, so this is the Linux server image. What is the image I have created for Linux server? So that image will be appeared in AMIs. This AMIs. And here you may see the snapshot of the EMI. So this is the snapshot. Is my screen visible to you? No, madam. Some technical issues there. Is it okay? Okay. Is it okay, sir? Okay, thank you, sir. So ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసామో దట్ ఇమేజ్ విల్ బి అపియర్డ్ ఇన్ స్నాప్షాట్స్, అండ్ this snapshot, by using this snapshot we can create an AMI. సో ఇక్కడ మనం AMI ని క్రియేట్ చేస్తాం by using this snapshot. సో నేను ఏదైతే కాపీ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నానో ఆ ఇమేజ్ ని తీసుకొని, సో I want to launch another EC2 instance. Now on the left side of the panel, go to the images and click on AMIs. Select your Linux server image. So whatever the image we have created, select that image and click on launch.
So it directly goes to the second step. So మనం ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 7 స్టెప్స్ లో కూడా సెకండ్ స్టెప్ వెళ్తుంది. వై బికాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం డైరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకున్నామండి అక్కడ నుండి. లేదు అని అంటే యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇప్పుడు వరకు కూడా అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఏఎంఐస్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఎవర్ ద ఏఎంఐస్ అమెజాన్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్, సో మనమే మన ఓన్ గా క్రియేట్ చేసిన ఏఎంఐ that will be located in my AMIs on the left side. So మీకు left side లో quick start, my AMIs, AWS marketplace అని. So ఇక్కడ if you click on my AMIs, you may see your Linux server, whatever the instance you have created. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన స్నాప్ షాట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ AMI కింద అవైలబుల్ అవుతుందండి. సో బై యూజింగ్ దిస్ AMI టెంప్లెట్, సో ఈ టెంప్లెట్ ని యూజ్ చేసుకొని you are going to launch another server. Click on select the same configurations, general purpose t2.micro, and next number of instances you want to install. Here I am choosing 1B as my subnet. And next, here auto assign public IP settings I am going to disable it. సో నేను ఇక్కడ డిజేబుల్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ ఇక్కడ డిజేబుల్ చేయడం వల్ల వచ్చే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే విల్ సీ ఇన్ ద ఫర్దర్ స్టెప్స్. సో మన ఫర్దర్ స్టెప్స్ లో చూద్దాము. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ డిజేబులింగ్ ఇట్. అండ్ నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 8 size GB of the RAM. Add tags, Linux server image, Linux server image. And next, configure security groups. So here in the configure security groups, you may create your new instance, new security group, or else you can select your existing security group. సో మన అంతకు ముందు క్రియేట్ చేసిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అయినా తీసుకోవచ్చండి, లేదు అని అంటే న్యూగా అన్న క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ సెలెక్ట్ an existing security group. So this is the security group I have created in the previous instance. So previous instances కి నేను తీసుకున్న security group SSH and all traffics. So instead of creating a new security group, same configurations కావాలి అని అనుకుంటే we may use the existing security groups. ఉన్న వాటిని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చండి. లేదు అని అనుకుంటే you may create your new security group. Say admin all traffic custom to anywhere. So change source level to custom to anywhere. And then review and launch. Click on launch. Here I am using సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీపేర్. సో మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఏదైతే తీసుకున్నాం కీపేర్, ఆ కీపేర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. క్లిక్ ఆన్ ద అక్నాలెడ్జ్ బాక్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్సెస్. Click on launch instances. Here you may see my instance will be launched. Now click on view instances. So this is in the initializing state. Now select your Linux instance, image instance. Did you notice the difference? Did you notice the difference between this Linux server image and the other servers? Yes. So here you may see, if you select your Linux server,
మీకు ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఐపీ మాత్రమే చూపిస్తుందండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఆర్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్. సో మీకు ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ కానీ లేదంటే డిఎన్ఎస్ నేమ్ కానీ ఏది కూడా రాలేదు. If you select this Linux server 1, you may see the public DNS name and IPv4. So ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ద ఆటో అసైన్ IP అడ్రస్ యాజ్ డిసేబుల్, సో మీరు తీసుకుంటున్న థర్డ్ స్టెప్ లో కనుక ఇన్ కేస్ దాన్ని డిసేబుల్ చేస్తే యూ డిడెంట్ గెట్ ఎనీ IPv4 అడ్రస్. సో మనకి మన సర్వర్ కి IPv4 అడ్రస్ అనేది రాదండి. సో వన్స్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మన సర్వర్ ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ దీన్ని గెట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వీ కాంట్, బికాస్ ది సర్వర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్. సో ఆల్రెడీ లాంచ్ అయిపోయింది. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ ద లాంచ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. సో వన్స్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయిపోయిన తర్వాత వీ కాంట్ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఫర్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ కి మనం ఏ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోలేము. సో ఫర్ దిస్, టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, AWS is using elastic IPs. So it is introducing a service elastic IPs. So by using this elastic IPs, we must purchase an IP address. So oka IP address ni manam purchase chesukochandi. So for a free tier eligible, AWS is providing 5 elastic IPs. Oka region ki meeku AWS is giving 5 elastic IPs. So ఈ 5 elastic IPs ని యూజ్ చేసుకొని we can associate or we can allocate these elastic IPs to your instances. So whatever the instances don't have any IP addresses. So ఒకవేళ IP addresses ఏమీ రాలేదు లేదంటే మీరు అక్కడ డిసేబుల్ చేస్తే కనుక you may select elastic IPs. Now we are going to the service elastic IPs. On the left side of the dashboard, under network and security, you may see elastic IPs. So ఇక్కడ మీకు elastic IPs కనిపిస్తుంది చూడండి. On the left side, network and security, there will be the elastic IPs. Here I don't have any elastic IPs, so I want to allocate a new one. Now click on allocate elastic IP addresses, and next whatever the region you have. So in case North Virginia lo ante you will give US East -1. So already Amazon is already provided some IP addresses. చెప్పాను కదండి, Amazon is providing for a free tier. There will be the 5 elastic IPs. So up to 5 elastic IPs ని ఒక రీజియన్ కి మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. Now click on Amazon pool of IPv4 address and click on allocate. Now I got an IP address 52.6.243.21. It is in the free state. So I'm just allocate this IP address. ఒక IP address ని నేను పర్చేస్ చేసుకున్నాను, బట్ I don't associate with any instance. So నేను దీన్ని ఏ ఇన్స్టాన్స్ కి కూడా అసోసియేట్ చేయలేదండి. For this, select your IP address and go to actions, associate elastic IP address. Click on associate elastic IP address. Here, which type of resource type you want to go into allocate. So either it may be the instance or it may be to the network interface. So networking ki తీసుకుంటున్నారా లేదా instance ki తీసుకుంటున్నారా? As of now I'm going to choose for instance. And next, what is the instance you have? So ఇక్కడ మనకి నేమ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఈ టైం లో ఉపయోగపడతాయండి, because we can't remember these instance IDs. Instance IDs ని మనం గుర్తుపెట్టుకోలేం. So for that we are going to give tag names. So మనం అక్కడ ట్యాగ్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. సో ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న సర్వర్స్ లో
to which server you want to associate this elastic IP. As of now, I don't have any IP address for Linux server image. Now I'm going to select that image and the IP address of that instance, private IP address. Now click on associate. Yes, it's done. It's successfully associated to the instance. Here you see the instance ID. Now go to instances tab. Click on instances. If you click on your Linux server image, you may see your public DNS name as well as your elastic IP. So elastic IP and the public DNS name for your instance. So there will be an advantage of this elastic IP. For example, just look at the screen. If you select your Linux server 1, so this is the IP address which is provided by defaultly provided by the AWS. So మనకి మనం అక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోగానే AWS అనేది ఒక random IP address ని మనకి మన ఇన్స్టెన్స్ కి లాంచ్ చేస్తుందండి. So this is the IP address. I'm going to paste it in the notepad. Linux server 1. Okay, so this is the IP address of my Linux server 1. Okay, now if I want to stop this instance, so నేను ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని స్టాప్ చేస్తున్నానండి. I don't want to use this instance, so I want to stop this instance. I'm going to stop this instance. It is in the stopping state. It is stopped. Okay. Now I want to again run this instance. So నేను మళ్ళీ దీన్ని ఈ ఇన్స్టాన్స్ ని రన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Go to actions, instance state, start. Yes, start. So it is in the pending state. So it is initialized and you will get the DNS name and public IP address. If you copy this IP address and here you may see the change because I am taking the same server, but before the stopping state, I have some IP address, but when it is stopped and it is running, so మళ్ళీ నేను స్టాప్ చేసి రన్ చేసిన తర్వాత నా IP అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అయిపోయిందండి. సో ఇట్ ఈస్ a disadvantage for us. సో ఇన్ కేస్ ఇలా మనం డైనమిక్ IP అడ్రస్ తీసుకున్నప్పుడు, సో whenever we are going to stop and start our instances, సో మనం స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్స్టాన్స్ IP అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎన్ వెబ్సైట్, సో మీరు ఒక మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్ నో లేదంటే సమ్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వెబ్సైట్ ని మీరు ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో లాంచ్ చేశారు. ఓకే, సో ఫర్ సమ్ రీజన్స్ యూ హ్యావ్ స్టాప్డ్ యువర్ ఇన్స్టాన్స్. సో ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఈ IP అడ్రస్ కి లొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీరు స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ద ఇన్స్టాన్స్ మైట్ గెట్ another IP address. So ఇక్కడ మనకి another IP address అనేది వస్తుంది, but this website is associated to this IP address. ఈ IP address కి allocate అయి ఉంటుంది. మీరు స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక you may lose your website. సో మీ వెబ్సైట్ అనేది
లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ రీజన్, సో ఈ రీజన్ ని బేస్ చేసుకొని దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ని స్టార్ట్ చేశారండి. సో ఈ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ వచ్చేప్పటికి స్టాటిక్ ఐపీస్. ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ ద స్టాపింగ్ స్టేట్. సో మీరు ఒకవేళ మీ ఇన్స్టాన్స్ ని స్టాప్ చేసుకున్నా మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ చేసుకున్నా సేమ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి మనకి డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి మీరు స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. బట్ మీరు ప్రాజెక్ట్ గా లైవ్ గా మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూస్ స్టాటిక్ ఐపీస్. ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ని పర్చేస్ చేసుకోవడం మంచిది. సో దిస్ is the advantage of elastic IPs. So the main reason for this elastic IPs is to give the constant IP for our instance. So మన ఇన్స్టాన్స్ కి సో సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. వెరాస్ మనం డైనమికల్ గా తీసుకుంటే కనుక దిస్ ఐపీ అడ్రస్ మే చేంజ్. సో మనకి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మీరు స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సర్వర్ అనేది సో ఐపీ అడ్రసెస్ డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ హియర్ యూ కెన్ సీ. సో నేను స్టాప్ చేసిన తర్వాత నా పుట్టి కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ వేరు ఆ ఐపీ అడ్రస్ వేరు. Click on close. I'm going to close this. బట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయి అంటే నో చేంజెస్ అండి. మీరు ఒకవేళ స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేసినా కూడా మీరు మీ ఐపీ అడ్రస్ ని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద పేజ్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ సో అది మనకి కనిపించదు. ఓకే హియర్ యూ కెన్ సీ. సో మనం ఏదైతే పేజ్ చేసామో ఆ పేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ సర్వర్ సో మనం సర్వర్ కి సేమ్ సర్వర్ కి చేసాం. బట్ మనం పుట్టితో కనెక్ట్ అయినా లేదంటే మన డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయినా సో ఆ డేటాబేస్ అనేది మళ్ళీ ఆ సర్వర్ కి మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ యువర్ పుట్టి you must again connect into your putty with the new IP address. సో కంపల్సరీ పదస్మానం కూడా ప్రతిసారి కూడా మనం ఒక న్యూ ఐపీని తీసుకొని మళ్ళీ ఆ న్యూ ఐపీతో సెషన్ ని రీస్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ చూస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ మనం పర్చేస్ చేసుకుంటే సో దట్ ఈస్ ద ఐపీ ఇస్ యూజ్డ్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి సేమ్ ఐపీ అనేది ఉంటుంది. Here you can see so Linux server and Linux server image. I'm just copying the IP address and paste it in the new tab without doing any commands. So నేను ఏ కమాండ్స్ ఇవ్వకుండానే నాకు అవుట్పుట్ పేజ్ అనేది వస్తుంది బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్వర్. సో ఫస్ట్ సర్వర్ లో ఏదైతే ఉందో సో ఫస్ట్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ సర్వర్ కి కూడా నాకు అదే సేమ్ పేజ్ అనేది నాకు అవైలబుల్ అవుతుందండి వితౌట్ రన్నింగ్ ఎనీ కమాండ్స్ ఏమీ యూజ్ చేయకుండా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సర్వర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సర్వర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్ యాజ్ సెకండ్ సర్వర్. సో దీనికి నేను సెకండ్ సర్వర్ అని నేమింగ్ చేస్తున్నానండి. For this, I'm using Putty. Here, I'm going to give the second server IP address, image server IP address. So this is the image server IP address. Next SSH authentication. I just used the existing key pair, ppkey.ppp. Now, yes. Login as EC2-user. I'll change the settings.
And now the next command is to convert the console user to root user sudo space s. So I have already get the output page, so I want to go to that path. cd space /resa /share /nginx/svm and then ls. So here also same output, and I want to edit index.html. Here I'm going to search for welcome, and in this heading I am going to change a little bit modification of second server. Okay, now if you refresh this page, you'll see this is the second server. So ఇది నాకు సెకండ్ సర్వర్ అండి, and this is the first server. సో ఒక దాంట్లో నేను ఫస్ట్ సర్వర్ అని మోడిఫికేషన్స్ చేశాను, అండ్ ఇంకొక దాంట్లో సెకండ్ సర్వర్ అని మోడిఫికేషన్ చేశాను. సో ఫర్ అవర్ నాలెడ్జ్, అంటే మనకి తెలియడం కోసమని చేంజ్ చేసాం, బట్ మనం లైవ్ గా పెట్టినప్పుడు 2 ఇన్స్టాన్సెస్ మీద కూడా ఒకే వెబ్ అప్లికేషన్ ని మనం పేస్ట్ చేస్తాం. బికాస్ సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం కదండి, వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్, మనం సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ లో కూడా కాపీ ఆఫ్ ద సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ సైన్ అప్ పేజ్ హియర్, సో ఏదో ఒక మీరు వెబ్ అప్లికేషన్ చేసి సైన్ అప్ పేజ్ పెట్టారు, సో కాపీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్వర్ లో కూడా సేమ్ సైన్ అప్ పేజ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూజర్స్ వెన్ ఎవర్ గోయింగ్ టు బ్రౌజ్ యువర్ వెబ్సైట్, సో మీ వెబ్సైట్ ని బ్రౌజ్ చేసి వాళ్ళ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు లేదా సైన్ అప్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, సో దే మే గెట్ ద ఫస్ట్ సర్వర్ ఆర్ దే మే గెట్ ద సెకండ్ సర్వర్. సో ఇది వాళ్ళకి ఎలా వస్తుందో చూడటానికి వీఆర్ జస్ట్ డిడ్ ఏ స్మాల్ మోడిఫికేషన్. సో మనం చూడడం కోసం, అంటే ఫస్ట్ సర్వర్ కి వెళ్తుందా సెకండ్ సర్వర్ కి వెళ్తుందా, సో అది చూడటం కోసమనే సో ఐ జస్ట్ డిడ్ ద స్మాల్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ సర్వర్ అండ్ ఫస్ట్ సర్వర్. సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్వర్ అని పెట్టాను, అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ I did the modification of second server. By using this elastic load balancing, so load balancing use చేసుకొని మీరు ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ కి లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద 3, సో 3 ఇన్స్టాన్సెస్ కనుకోండి, సో ఇక్కడ 0 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ 200, ఇక్కడ 1000 మెంబర్స్. దెన్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ విల్ బి ఈక్వల్లీ షేర్స్ ద లోడ్, దట్ ఈస్ so 1200 divided by 3 instances, that means 400 on the first server, 400 on the second server and 400 on the third server. So ante based on your requirement, so మీ requirement ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ లాంచ్ చేస్తే సో అన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ మీద ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఈక్వల్లీ షేర్స్ ద ట్రాఫిక్, సో ట్రాఫిక్ ని ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ లాంచ్ చేసినా ద ఇన్స్టాన్సెస్ మస్ట్ బి ద సేమ్ అప్లికేషన్. So either the user may get from the first server, second server, third server. So ఈ 3 servers లో ఏదో ఒక సర్వర్ నుండి సేమ్ అప్లికేషన్ ని వాళ్ళు గెట్ చేసుకుంటారు. Now we are going to do elastic load balancing for our instances. So whatever the instances we have created, Linux server and as well as Linux server image. So ఈ 2 servers కి కూడా we are going to do load balancing. Now back to the instances page. In the instances page, on the navigation panel of the left side, you may see load balancing. Now click on the load balancers. I don't have any load balancers in the previous tab. Now I want to create a new load balancer, and there will be the 3 types of load balancers. One is application load balancer, networking load balancer and classical load balancer. So classical load balancer is the previous
version. That means it is a combination of both application and network load balancer. So previous generations కోసం passive load balancer యూజ్ చేస్తారండి. As of now, this load balancer is of two types. One is application and the second one is the network load balancer. So based on your configuration, either your instance is application or networking based. So మనం తీసుకుంటుంది నెట్వర్క్ బేస్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండి. సో మన EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని కూడా నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ మీద రన్ అవుతాయి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ network load balancer. Now click on create. హలో మేడం. Sir చెప్పండి. మేడం రియల్ టైంలో ఈ నెట్వర్కింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు? Here you can see, మీరు ఒకవేళ మీ ఇన్స్టాన్స్ అనేది వెబ్ అప్లికేషన్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నారు అని అంటే కనుక, ఓకే, అంటే మీరు ఓన్లీ మీరు తీసుకున్న కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో ఓన్లీ HTTP అండ్ HTTPS మాత్రమే ఉంటే విల్ యూస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండి. ఓకే, వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ మీ మీ ప్రోటోకాల్ అనేది TCP ఆర్ UDP TLS అంటే ఈ ప్రోటోకాల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే TLS అయి ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో మీరు తీసుకునే ప్రోటోకాల్ మీద బేస్ చేసుకొని మనం అప్లికేషన్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. నాకు ఈ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈ రిలేషన్ అర్థం కాదు. సపోజ్ నేను HTTPS వెబ్ సర్వర్ ఉంది మేడం. ఓకే సార్. అది కంపల్సరీగా TCP పోర్ట్ మీద ఎట్లనో యూజ్ అవ్వాలి కదా. అవునవును. అక్కడ కోరిలేషన్ అర్థం కాలే నాకు రెండు. ఇప్పుడు సపోజ్ వెబ్ సర్వర్ ఉంది మేడం, 80 పోర్ట్ మీద అది ఓపెన్ అయి ఉంది. అవును. ఒకవేళ క్లయింట్ యాక్సెస్ అవ్వాలన్నా యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం కన్సోల్ యాక్సెస్ కావాలన్నా TCP ఏదో ఒక ప్రోటోకాల్ యూజ్ అవ్వాలి కదా. అలాంటప్పుడు సెపరేట్ ఇచ్చారు మేడం అలా. సో అంటే పర్టికులర్ గా ఆ రూల్ మీదే బేస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే విల్ యూస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ కాకుండా ఓన్లీ మీరు తీసుకున్న రూల్ మీద బేస్ అయ్యే వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే విల్ యూస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఏమైనా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉన్నాయా మేడం ఇలా సెపరేట్ గా యూజ్ చేస్తారు? సో ఎక్కువగా మన రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో కూడా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. బికాస్ సో పర్టికులర్ రూల్ కోసం మనం ఎప్పుడు తీసుకోము. నెట్వర్క్ అంటే ఏదైనా ప్రోటోకాల్, సో మనం తీసుకునే HTTP కూడా విల్ వర్క్ ఆన్ TCP ప్రోటోకాల్. సో TCP ప్రోటోకాల్ లోనే HTTP ఉంటుంది. సో వాళ్ళు మరి ఎందుకు పెట్టారో ఐ డోంట్ నో, బట్ ఎక్కువ మనం బయట రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లోనని ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటేషన్ అయినా విల్ టేక్ ద నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, నేను మరి నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తాడు వెబ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వాలి కదా మేడం. ప్రైసింగ్ కూడా మనకి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, అంటే మీరు తీసుకునే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీదే బేస్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ తీసుకుంటే మనకి ప్రైసింగ్ అనేది తక్కువ పడుతుంది సార్. సో ఇన్ దట్ సినారియోలో కూడా మనం వర్క్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి ప్రైసింగ్ అనేది వెన్ కంపేర్ టు ద నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కొంచెం లీజ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, now we are taking network load balancer and next, so here we are going to give a name for our load balancing. So that is load balance of Linux 1 and Linux 2. So L1 and L2 ledu ante Linux 1 Linux 2. And next, so here we are taking the listeners as TCP protocol. And here availability zones. Select your availability zones. In case మీరు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏ VPC అయితే తీసుకుంటున్నారో సేమ్ VPC must be selected here.
సో మీరు అక్కడ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీ ఓన్ విపిసి తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ ఓన్ విపిసి. లేదు అక్కడ డిఫాల్ట్ విపిసి తీసుకుంటే సేమ్ హియర్ మన లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో కూడా డిఫాల్ట్ విపిసిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అండ్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద అవైలబిలిటీ జోన్స్. Select your all availability zones and click on next. Click on next, configure security groups and next. So security settings is the warning thing, so just ignore it. And in the third step, create a name for your target group. So ఏ ఇన్స్టాన్సెస్ కి మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంటే లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు. So I'm using Linux and image. So Linux key and Linux image key I want to do the configure. So mana identification purpose kosam we are giving the name tags only. So here I'm using protocol TCP and port range is 80. So HTTP ni base chestunnaru. Now click on next, register targets. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అవైలబిలిటీ జోన్, సో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏ విపిసి అయితే తీసుకుంటారో ఆ విపిసి లో ఉన్న అన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ ని మీకు ఇక్కడ అపియర్ చేస్తుందండి. సో ఆఫ్ దీస్ ఇన్స్టాన్సెస్, సో ఇక్కడ ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ లో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టాన్స్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కి ఏ ఇన్స్టాన్సెస్ కి మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ లైనక్స్ సర్వర్ ఇమేజ్ అండ్ Linux server 1. సో ఈ 2 ఇన్స్టాన్సెస్ కి నేను చేయాలనుకున్నాను. సో 2 అనే కాదండి, 2 ఆర్ మోర్. సో మన లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మన కాన్ఫిగరేషన్స్ కి బేస్ అయ్యి, సో ఎదర్ ఇట్ మే బి ద 2, 3 ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. As of now, I'm just taking the 2 servers, 2 running instances. One is Linux server image and Linux server 1. Click on add to register. So once మీరు ఇక్కడ add to register మీద click చేస్తే these 2 servers will be added for our load balancing. So load balancing కి ఈ 2 instances అనేవి add up అవుతాయి. And next click on review. Here you may see your VPC is the default VPC and the subnets. 6 subnets I have taken and whatever the instances I have targeted. So Linux image and Linux server. Now click on create. My load balancer is ready. Click on close. Here, so this is the load balancing of Linux 1 and Linux 2. సో నేను ఏవైతే తీసుకున్నానో నా 2 సర్వర్స్ కి కూడా ఒక లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది. వెన్ కంపేర్ టు ద ఇండివిజువల్, సో మనం ఒకవేళ ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటే కనుక, సో ఐ విల్ గెట్ an IP address for one instance and another IP address for the other instance. So నేను ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ కి కూడా డిఫరెంట్ IP అడ్రసెస్ అనేవి వస్తాయి. బట్ మై వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్ ద సేమ్. సో నేను ఏదైతే వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేస్తున్నానో ఆ వెబ్సైట్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. అండ్ నౌ, సో ఈ డిఫరెంట్ ఐపీస్ కి కూడా నేను ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ విల్ గెట్ సేమ్ డిఎన్ఎస్ నేమ్. సో ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటే అన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ కలిపి ఒకే కంబైన్డ్ డిఎన్ఎస్ నేమ్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది నాకు వస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఐపీస్, సో నేను డిఫరెంట్ ఐపీస్ ని సెర్చ్ చేసుకోకుండా బై యూజింగ్ దిస్ డిఎన్ఎస్ నేమ్, ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ని నేను బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు either I may get my first server or second server or third server. అంటే ఈ 3 సర్వర్స్, సో నేను ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ అయితే కనెక్ట్ చేసానో ఈ 3 సర్వర్స్ ఆర్ మోర్ సర్వర్స్ లో ఏదో ఒక సర్వర్ కి నేను
కనెక్ట్ అవుతాను. సో దట్ నేను ఇక్కడ ఏదైతే వెబ్సైట్ ని నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నానో ఆ సర్వర్ అనేది ఎయిదర్ ఫస్ట్ సర్వర్, సెకండ్ సర్వర్, థర్డ్ సర్వర్, ఈ 3 ఆఫ్ ద సర్వర్సెస్ లో నేను ఏదో ఒక సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతాను. So the state of the load balancing is in provisioning. It must be in active state. So it may be the active state. Now you'll get a DNS name for your instances. So me instances ki oka DNS name anedi combined ga form avutundandi. Copy that IP address, copy the DNS name, open a new tab and paste it here. So I will paste the load balancing DNS name in the chat box. Just మీరు కూడా ఒకసారి దాన్ని బ్రౌజ్ చేయండి. Post it in the chat box which server you may get. So మీకు ఏ సర్వర్ వచ్చిందో ఒకసారి chat box లో పోస్ట్ చేయండి. It's running. నా నెట్వర్క్ స్లోగా ఉందండి కొంచెం. Here you can see. So I get the second server. So ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి. So this is the DNS name and I get the second server. So బోడపాటి నరసింహరావు గారు కూడా సెకండ్ సర్వర్ వచ్చింది. If you continuously refresh this page, because for example here మన సెషన్ లో 27 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఈ 27 మెంబర్స్ కూడా ఎట్ ఎ టైం ఈ లింక్ ని కనుక మనం యాక్సెస్ చేస్తే సో సమ్ ఆఫ్ అంటే half of the person will get the first server and half of the persons will get the second server. If I continuously refresh this page, so నేను కంటిన్యూస్ గా రిఫ్రెష్ చేస్తే సో మేబీ నాకు సెకండ్ సర్వర్ రావచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ సర్వర్ రావచ్చు. ఎస్, సో శ్రీరామ్ గారికి ఫస్ట్ సర్వర్ వచ్చింది. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆఫ్ ద 27 members లో 13 members will get the first server and 14 members. ఇన్ కేస్ సో ఈ 27 members లో ఒక 2 members డ్రాప్ అయ్యారు. ఓకే 25 members అయ్యారు. సో అగైన్ విల్ రిఫ్రెష్ ద పేజ్. సో మనం రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు మేబీ ద సేమ్ సర్వర్ వి మే గెట్ ఆర్ ద అదర్ సర్వర్ వి మే గెట్. అంటే మనకి నాకు ఇప్పుడు సెకండ్ సర్వర్ వచ్చింది. సో నేను రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు మేబీ ఐ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ సర్వర్. హియర్ యూ కెన్ సీ. సో నాకు ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ లో సెకండ్ సర్వర్ ఓపెన్ అయింది అండ్ కాగ్నిటో మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఐ మీన్ నార్మల్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే ఐ మే గెట్ ద ఫస్ట్ సర్వర్. సో ఇన్ దిస్ వే అంటే మన యూజర్స్ కి ఇంటరప్షన్ కలగకుండా సో మనం ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ప్లేస్ చేసుకొని సేమ్ వెబ్సైట్ ని మనం అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం అంటే ఎవరికి ఏ పేజ్ వచ్చిందని తెలియడం కోసం ఐ జస్ట్ గివ్ ద మోడిఫికేషన్. సో ఒక స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేసాం కాబట్టి సో మనకి తెలిసింది ఓకే నాకు సెకండ్ సర్వర్ యాక్సెస్ అయింది, నాకు ఫస్ట్ సర్వర్ యాక్సెస్ అయింది అని. బట్ మనం లైవ్ గా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో మనం లైవ్ గా కానీ మన ప్రాజెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు సో మనకి తెలీదు ఏ సర్వర్ యాక్సెస్ అవుతుంది అని. సో మేబీ ద సెకండ్ సర్వర్ ఆర్ మేబీ ద ఫస్ట్ సర్వర్. బట్ మనకి వెబ్సైట్ మాత్రం ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ విచ్ సర్వర్ నుండి ఓపెన్ అవుతుంది అనేది వీ డోంట్ గెట్. సో మనకి అది మనకు తెలియదు. సో అది తెలియడం కోసమే ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ అనేది మనం చేసుకున్నాము.
So this is about S. Here you can see. So నేను మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే సో ఐ విల్ గెట్ ద సెకండ్ సర్వర్. సో రెండింటికి కూడా నాకు సెకండ్ సర్వర్ వచ్చింది. అంటే ఎవరో ఒక పర్సన్ అనే వాళ్ళు డ్రాప్ అయ్యారు. సో డ్రాప్ అయిన ప్రతిసారి కూడా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఈక్వల్లీ షేర్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్న 27 మెంబర్స్ లో సో 27 members and so 13 members will be worked on the first server and 14 members will be worked on the second server. సో ఇలా చేసినప్పుడు మనకి సర్వర్ 1 సర్వర్ 2 ఒకేలా వస్తాయి. సో మన ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ ఓపెన్ చేస్తా అంటే దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద అనదర్ పర్సన్, రైట్? సో అది ఇంకొక అకౌంట్ కిందే వస్తుందండి. సో ఈ 27 లో ఒక 3 members డ్రాప్ అయ్యారు, 24. దెన్ 12 members on the first server and 12 members on the second server. సో అంటే ఈక్వల్లీ లోడ్ అనేది షేర్ చేస్తుంది. అది మనం ఎన్ని సర్వర్స్ పెడితే అన్ని సర్వర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 3 సర్వర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 27 మీన్స్ 999. 9 members on the first server, 9 members on the second server, 9 members on the third server. సో ఇలాగా మనం ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ పెడితే అన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా ఈ ఈఎల్బి అనేది అంటే లోడ్ అనేది ఈక్వల్లీ బ్యాలెన్సెస్. సో ఎవ్రీ టైం మనం ఇట్లాగా స్నాప్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోవాలా మేడం, స్నాప్ షాట్ తీసుకొని మళ్ళీ అటాచ్ చేసుకొని మళ్ళీ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కి యాడ్ చేసుకోవాలా? నో నీడ్. సో ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని సో ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ ఈఎల్బి ఇస్ ద ప్యారలల్ థింగ్స్. ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. సో ఆటో స్కేలింగ్ వచ్చేప్పటికి ఆటోమేటికల్ గా మనకు ఒక సర్వర్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. whenever the server is add up, ELB అనేది ఆటోమేటికల్లీ షేర్స్ ద లోడ్. సో మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తే సో ఇక్కడ మనకి 3 సర్వర్స్ అనేవి యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 సర్వర్స్. సో ఈ 3 సర్వర్స్ కూడా ఫిల్ అయిపోయినాయి, 1000 1000 1000. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ యాడ్ అప్ ద 1 సర్వర్. సో 1 సర్వర్ ని యాడ్ చేస్తుంది. 1 సర్వర్ మనకి యాడ్ అవ్వగానే ఈ ఈఎల్బి ఏం చేస్తుందంటే అగైన్ ఇట్ విల్ షేర్స్ ద లోడ్. లోడ్ అనేది ఈక్వల్ గా షేర్ చేసేసుకుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 2 parallel concepts. So today we are just learned about ELB and for in tomorrow class we'll go for the auto scaling. So auto scaling concept కూడా మనం చూద్దామండి నెక్స్ట్ సర్వీస్ లో. Any doubts in this today's class? If you have any queries, please raise. We'll wind up the session for today. Thank you, sir.